So in this section we see examples on Riemann integration. So first we see the example how to calculate the length of partition. So first example is calculate the length of partition. Okay, so here we consider the second example of your notes. So in our notes the second partition P2 is actually given by 0, 1 by 7, 1 by 4, then 3 by 4 and 1. So here simply if you see that we have the interval 0, 1 and we break interval 0, 1 into 4 sub-intervals, which is 0 to 1 by 7, 1 by 7 to 1 by 4, then 1 by 4 to 3 by 4, and the last one is 3 by 4 to 1. So here simply, as we know the formula or the process how to calculate the length of sub-intervals, before we calculate the intervals we assign some points. So here keep in mind we have the main interval. So here the main interval is actually 0 to 1 and we find partition P as this 0 as our initial point, then you have the next point 1 by 7, 1 by 4, 3 by 4, last is 1, so it's our last point. So this is nothing but the if this 0 is your x0, then this is your x1, this is your x2, this is our x3, this is our x4. So here we take. So it is on the understanding purpose. So here we divide this interval in this type of partition which gives like this process. Okay, so simply लक्षात घ्या की आपण फक्त काय 0 to 1 नंबर्सला डिवाइड केलेलं आहे. हे डिवाइड जे केले हे डिफरंट टाइप ऑफ लेंथ असेल, नो डाऊट, नो इश्यू, काही इश्यू नाही, आपल्याला कसंही चालेल. सो आपण लक्षात घ्या की ही प्रोसेस आहे. फक्त आता इथे काय करायचं आपल्याला आता लेंथ फाइंड करायची आहे. सो फर्स्ट काय आहे बघा, तुम्ही लेंथ म्हणजेच काय तर लेंथ नाही तर आपण ॲक्च्युली लेंथ ऑफ पार्टिशन म्हणजेच काय तर आपण नॉर्म ऑफ पार्टिशन फाइंड करणार आहोत. ओके, सो लेंथ ऑफ पार्टिशन दॅट मीन्स दी नॉर्म ऑफ पार्टिशन ना सेम असणार बोथ साईड. सो आता पार्टिशनची लेंथ किंवा नॉर्म फाइंड करणे म्हणजेच काय तर हे जे सब इंटरवल्स आहेत यांची पर्टिक्युलर इंटरवल सब इंटरवलचे आपण एक स्पेशली लेंथ कॅल्क्युलेशन करू, त्यांचं युनिक जी लेंथ असेल ती कॅल्क्युलेट करू. त्याच्यानंतर ॲट द लास्ट ते सर्व जे काही लेंथ असेल ते आपण एकत्र सम करून देऊ. सो स्टार्ट कसं करणार आपण. सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट सब इंटरवल. सो हियर जस्ट राईट डाऊन हियर लेट डेल्टा x1 इज लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल. So delta x1 is the length of sub interval. So that is here this first sub interval. Generally we denote first sub interval as x0, x1, but here this x1, x0 is equals to 0 and 1 by 7. Okay, so as we know that the formula for delta x1 is equals to x1 minus x0. So here this x1 is nothing but 1 by 7 and this x0 is 0. So answer is 1 by 7, and 1 by 7 in terms of point if you calculate is equals to 0.142857. ठीक आहे. सो फर्स्ट आपण काय केलेलं आहे की पार्टिशन्समध्ये जी पार्टिशन आहे ह्याच्यातलं जे फर्स्ट 2 पॉईंट आहेत याचं डिस्टन्स कॅल्क्युलेशन केलं. सो 1 by 7 minus 0 यांचं आपण कॅल्क्युलेशन केल्यावर जे आन्सर आहे ते तुमचं असेल डेल्टा x1. ठीक आहे. तसंच सिमिलरली आपण काय आता नेक्स्ट सब इंटरवल वगैरे जे असेल त्याचं आपण कॅल्क्युलेशन करणार. सो नेक्स्ट तुमचं असेल डेल्टा x2. आता डेल्टा x2 काय असणार आहे, डेल्टा x2 म्हणजे काय तर x2 पॉईंट आणि x1 पॉईंट यांचं सबट्रॅक्शन. सो आता काय आपल्याकडे हे पॉईंट सिस्टीम आहे हे आपण इथं डिस्कशन केलेलं आहे काय काय असणार आहे. सो जस्ट कन्सिडर दी नेक्स्ट 2 पॉईंट्स. सो 1 by 7 इज x1, 1 by 4 is your x2.
So for calculation this delta x2 minus x1 is simply write down 1 by 4 minus 1 by 7. If you calculate this number, apply the cross multiplication, so 7 1s are 7, 4 1s are 4, then subtract 7 minus 4 which is a 3 and multiply these both number. So for first time you can see this how to calculate this fraction calculation. So 7 1s are 7. So first आपण हे 1 आणि हा 7 एकमेकांना मल्टिप्लाय करू. सो आन्सर असेल 7. देन हा 4 आणि हा 1 मल्टिप्लाय करा, तुमचा आन्सर असेल इथं 4 आणि या दोघांना मल्टिप्लाय करा. याला म्हणतात क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो याचा आन्सर असेल 3/28. आणि जर आपण याला कॅल्क्युलेट केलं इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिकलमध्ये म्हणजे पॉईंटमध्ये, तर तुमचे पॉईंट येतील 0.107142. नोट्समध्ये आहे, तुम्ही चेक करू शकता. तसंच सिमिलरली आपल्याला x3 करता येईल. सो x3 मायनस x1 विच इज 3/4 minus 1/4, so which is nothing but 2/4 means 1/2, so 0.5. and last one delta x4, so x4 minus x3, 1 minus 3/4, answer is 1/4, so 0.25. so हे तुमचं झाले ऑल कॅल्क्युलेशन. सो लक्षात घ्या, हे जे आहे ते तुमचं आहे डेल्टा x1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल, हा लेंथ ऑफ सेकंड सब इंटरवल, लेंथ ऑफ थर्ड सब इंटरवल, लेंथ ऑफ फोर्थ सब इंटरवल. टोटल वी हॅव 4 सब इंटरवल. कारण आपल्याकडे लक्षात घ्या, याचे जर सब इंटरवल फॉर्म केले तुम्हाला x0 to x1, x1 to x2, x2 to x3 आणि x3 to x4. बस हे एवढे 4 सब इंटरवल तुम्हाला इथं दिसतील किंवा येतील. तर आपण त्या 4साठी कॅल्क्युलेशन ते करणार आहोत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पार्ट काय असेल, आता ह्या सर्व कॅल्क्युलेशनवरून आपण आता आपली सम कॅल्क्युलेट करू, पार्टिशन किंवा नॉर्म करू. सो नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल्स टू, सिम्बॉल आहे नॉर्म पी. टू इक्वल और वर्टिकल लाईन्समध्ये पी लिहायचं, सिम्बॉल असेल याचं इक्वल टू जे आन्सर असेल ते काय असणार आहे, मॅक्झिमम ऑफ, तुम्ही जे काही आता वरती सब इंटरवलच्या लेंथ कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत त्यांचं जे मॅक्झिमम असेल ते. सो इथं मी लिहिताना सिम्पली काय लिहिणार, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 आणि हा डेल्टा x4. सो ह्या नंबर्समध्ये लक्षात घ्यायचं आहे, तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत की डेल्टा x1 तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे 1/7, त्याच्यानंतर तुम्ही डेल्टा x2 केलेलं आहे 3/28. then third one is delta x3 is 1/2 आणि डेल्टा x4 तुमच्याकडे आहे इथं 1/4. आता न्यूमरिकली तुम्ही जर चेक केलं तर हा जो 1/7 0.14 आहे, 14 0.14, हा 0.110, 0.5 हा 0.25. सो आपण जर लक्ष दिलं की याच्यात सर्वात लार्ज व्हॅल्यू कोणती आहे, सो लार्जर व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे. सो लार्ज व्हॅल्यू जर आपण बघितली तर ही तुमची काय लार्ज व्हॅल्यू आहे 0.5, ही सर्वात जास्त असेल. सो आपण इथे काय लिहिणार 1/2. सो लक्षात घ्या, आपल्याला कन्सिडर करताना जी तुमची लेंथ असेल ही असेल 1/2. सो 1/2 विच इज लार्जर. सो लक्षात घ्या, नोट्समध्ये मे बी हे आन्सर चुकीचं असेल, मे बी 1/4 असेल, ते प्रिंटिंग प्रॉब्लेम झालेला आहे. सो हा 1/4 जरी असेल तरी हरकत नाही, तिथे तुम्हाला हा 1/2 कन्सिडर करायचं आहे. कारण हे जे नंबर असेल तो मॅक्स घ्यायचा. सो मॅक्स म्हणजे काय, या 4 नंबरमध्ये जो मोठा असेल, न्यूमरिकली जो बिग असेल, न्यूमरिकली जो मोठा असेल त्याला इथे आपण ॲज अ आन्सर कन्सिडर करणार, हे लक्षात घ्यायचं आहे. सो हे तुमचं असेल लेंथ ऑफ पार्टिशन और सिम्पली इट्स नॉर्म ऑफ पी. सो हे झालं तुमचं पार्टिशनबद्दल. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण आता बघणार आहोत तर रिमान इंटिग्रेशनचं एक्झाम्पल. सो रिमानसाठी तुमच्याकडे जे एक्झाम्पल आहे ते ऑलरेडी आपण लिहिलेलं आहे. सो आपल्याकडे जे रिमानचं एक्झाम्पल आहे, सो फंक्शन कन्सिडर केलेलं आहे कॉन्स्टंट के आणि आपल्याला इंटरवल दिलं आहे AB. सो आपल्याला प्रूफ काय करायचं आहे किंवा आपल्याला शो दॅट करायचं किंवा चेक करायचं आहे वेदर द फंक्शन इज रिमान इंटिग्रेबल ओव्हर ए ऑर नॉट. सो कॉन्स्टंट फंक्शन आहे, बाय डिफॉल्ट सिंगल फंक्शन कॉन्स्टंट असेल तर तो असतो रिमान. पण बघू आपण काय म्हणत कसं प्रूफ करायचं.
सो आता बघा फंक्शनला जर तुम्हाला रिमान इंटिग्रेशन प्रूव्ह करायचं आहे, सो फॉर प्रूव्हिंग दिस रिमान इंटिग्रेशन फॉलो द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन्स काय आहेत? If you want to prove function is Riemann integrable, so we need upper integral equals to lower integral. So first part आहे की याचा upper and lower equal पाहिजे. upper integral lower integral equal साठी आपल्याला त्यांच्या डेफिनेशनमध्ये अप्पर सम आणि लोअर सम आहेत. ठीक आहे, कारण अप्पर इंटिग्रेशन म्हणजे काय तर इन्फिमम ऑफ अप्पर, आपण अप्पर समचं घेणार आणि लोअर इंटिग्रलला सुप्रीमम ऑफ लोअर सम. सो फर्स्ट पार्ट असेल की अप्पर सम लोअर सम कॅल्क्युलेशन करणे आणि त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे अप्पर बाउंड लोअर बाउंड थेरी आहे. सो तो याचं इनिशियल म्हणजे याचं सुरुवात कशी करायची आपण लक्षात येईल. ह्या एक्झाम्पलचं इनिशियल कसं करायचं. सो फर्स्ट काय आहे, प्रत्येक एक्झाम्पलची जी स्टार्टिंग आहे ती एकदम युनिक आहे, सेम आयडेंटिकल आहे सॉरी. सो तुम्हाला प्रत्येक एक्झाम्पलला स्टार्टिंग सेम करायचं की आपल्याला पार्टिशन डिफाईन करायचं आहे. सो फर्स्ट वी डिफाईन दी पार्टिशन. सो लेट कॅपिटल पी बी दी पार्टिशन. आता पार्टिशन बघा इथं इंटरवल आहे ए बी. सो ए बी इंटरवल हा जनरल इंटरवल असेल, याच्यामध्ये तुम्हाला इनिशियल फायनल काही नंबर नाही आहे. सो ह्या ए बीसाठी पार्टिशन नेहमी काय असेल, ए इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू दी कुठेतरी मध्ये तुम्हाला हा xi-1 आणि xi, कारण हा तुमचा आयत इंटरवलचे पॉईंट असतील. लास्टमध्ये xn त्याला बी म्हणायचं, सच दॅट. आता याच्यात काही रिलेशन पाहिजेत. रिलेशन काय सांगितलं आपण. सो हे रिलेशन काय असणार आहे, दिस ए इक्वल्स टू x0 इज लेस दॅन इक्वल्स टू x1 लेस दॅन इक्वल्स टू x2 आणि लेस दॅन इक्वल्स टू xn विच इज बी. सो ही जी रिलेशन आहे ना, हे रिलेशन तुम्हाला नेहमी असायलाच पाहिजे. म्हणजे ह्या टाईपमध्ये पार्टिशन आपण डिफाईन करायची की प्रिव्हियस नंबर हा नेक्स्टपेक्षा एकतर लहान असेल किंवा त्याला इक्वल असेल. ही चेन ब्रेक व्हायला नाही की तर असं जर असेल तरच तुम्ही त्याला पार्टिशन म्हणणार. आपण एक्झाम्पल बघितलेले पार्टिशनमध्ये. सो ही पार्टिशन झाली आपल्याकडे. आता काय, एकदा तुमचं पार्टिशन डिफाईन झालं की आपण बाउंड्स डिफाईन करणार. ऑल्सो लेट कॅपिटल एम आय अँड स्मॉल एम आय बी दी बाउंड्स ऑन सब इंटरवल xi-xi. सो आयत इंटरवलचे बाउंड असतील. आणि तसंच थर्ड थिंग असेल तुमची काय, लेंथ. सो डेल्टा xi इज लेंथ ऑफ आयत सब इंटरवल xi-1 xi. सो हे तीन गोष्टी लक्षात घ्या, पार्टिशन, बाउंड्स आणि लेंथ. हे तीन गोष्टी आपल्याला नेहमी डिफाईन करणे गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही सॉल्व करणार किंवा फाईंड करणार गिवन एक्झाम्पल इज रिमान इंटिग्रेबल ऑर नॉट. इंटरवल जनरल आहे, सो पार्टिशन जनरल, बाउंड्स आपण बघणार आहोत कसं येणार आहे आणि त्याचं लेंथ ऑफ इंटरवल. आता बघा लक्षात घ्या की तुम्हाला जे काही दिलेलं असेल इथे काय आहे. सो हिअर ॲज दिस fx इज इक्वल्स टू k मीन इज कॉन्स्टंट फंक्शन. ठीक आहे. सो कॉन्स्टंटचं बेनिफिट काय असणार आहे की कॉन्स्टंटसाठी कुठल्याही नंबरसाठी म्हणजे तुम्ही काही पुट करा, जे पार्टिशनचे पॉईंट तुम्ही फाईंड केले असतील. सो फॉर एनी एक्स फंक्शन इज कॉन्स्टंट. सो फंक्शन कॉन्स्टंट राहील म्हणजे काय आहे की तुम्ही काही पुट केलं तरी फंक्शनची व्हॅल्यू काय तुमची इथे व्हॅरी होणार नाही. सो आपण इथे काय म्हणणार आहे. सो हिअर फॉर एनी ए लेस दॅन इक्वल्स टू एक्स लेस दॅन इक्वल्स टू बी वी हॅव f of a less than f of x less than f of b. सो लक्षात घ्या की हा जो नंबर आहे हा नंबर कोणताही पॉईंट असेल, हा पण कुठला तरी पॉईंट असेल, हा पण कुठला तरी पॉईंट असेल. बट ह्या पॉईंटसाठी आपण क्लिअर कट काय लक्षात येणार की जे ए बीसाठी ट्रू असेल तेच तुमचं ट्रू असेल फॉर एनी पॉईंट xi-1 f of xi आणि f of xi+1. सो स्मॉलेस्ट पॉईंट, लार्जेस्ट पॉईंट आणि फंक्शनची व्हॅल्यू. सो ह्या दोघांसाठी काय आहे की फंक्शनची व्हॅल्यू ही सुद्धा तुम्हाला के देणार, ही सुद्धा तुम्हाला काय के देणार आहे, कारण फंक्शन हा कॉन्स्टंट आहे. ॲट एनी पॉईंट फंक्शनचा आन्सर हे नेहमी काय सेम असेल. सो हिअर वी क्लिअरली से दॅट दी अप्पर बाउंड अँड दी लोअर बाउंड फॉर दिस फंक्शन इज के. सो नेचर ऑफ अप्पर बाउंड लोअर बाउंड डिपेंड करतं फंक्शनवरती. बट फंक्शन जर कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही काही पुट केलं तरी शेवटी काय आन्सर तुमचं के असेल. सो आपण इथं डायरेक्टली ॲझ्युम करणार अप्पर लोअर बाउंड ॲज अ के. हे के म्हणजे काय, इट्स अ नंबर. जर नंबर दिला असेल तर नंबर घ्यायचा, तर के जनरल दिलेलं आहे.
सो तुमच्याकडे आता नंबर आलेले आहेत. नंतर काय तुम्ही सिम्पली आता आपले 1 बाय 1 जे स्टेप ते फॉलो करा. सो फर्स्ट स्टेप्स तुमची असेल लोअर सम फाइंड करण्याची. सो लोअर सम म्हणजे काय, समेशन आयरन फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mi डेल्टा xi. आता इथे काय आहे की miचा आन्सर आहे k आणि इथे डेल्टा x आहे. सो k बाहेर काढा 1 टू n आणि इथं परत तुमचं डेल्टा x आहे. आता काय आहे की हा तुमचा के बाहेर आलेला आहे आणि हा जो नंबर लक्षात घ्या, हा जो नंबर आहे ना आपल्यासमोर, हा नंबर म्हणजेच काय, तर हा नंबर नथिंग बट दी p मायनस ए. कारण ही काय टोटल लेंथ ऑफ सब इंटरवल. कारण याच्यामध्ये काय येणार आहे, आपण आधी पण बघितलेलं आहे, हे कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय x1 x2 x3 टू लास्ट नंबर n पर्यंत. सो ऑल इंटरवल जर सम केले तर सम म्हणजेच काय असते, लेंथ ऑफ इंटरवल. आणि ह्या इंटरवलची लेंथ म्हणजे काय, तर आपला जो मेन इंटरवल दिला असेल हा ए बी इंटरवल, याची लेंथ फाइंड करायची विच इज बी मायनस ए. सिमिलरली तुम्ही जेव्हा अप्पर सम फाइंड करणार, सो अप्पर समचा फॉर्म्युला तोच आयरन फ्रॉम 1 टू n mi डेल्टा एक्स आहे. हा एम आय सुद्धा केने रिप्लेस होईल आणि परत तुम्ही त्या केला बाहेर काढणार आणि तुमचं जे आन्सर असेल तर परत बी मायनस ए येऊन जाईल. सेम तेच येणार आहे. सो अप्पर सम लोअर सम इथं कॉन्स्टंट असेल किंवा ॲन्सर फिक्स असेल. त्याच्यानंतर सो नाव नेक्स्ट पार्ट काय असेल आता आपला, लोअर इंटिग्रल. सो लोअर इंटिग्रल, सो ए बार बी एफ एक्स डी एक्स. सो लोअर इंटिग्रलचा जो तुमचा फॉर्म्युला आहे तो तुम्ही जो फॉर्म्युला अप्लाय करणार आणि लोअर इंटिग्रलसाठी जे तुमचं डेफिनेशन दिली असेल किंवा जे काही आपण इथं आता नंबर दिले असेल किंवा जे काही तुम्हाला फॉर्म्युला विचारलेला असेल त्याला फक्त काय आता लोअर सम अप्पर सममध्ये आपण कन्वर्ट करणार आणि त्याला चेक करून घेणार. सो लोअर इंटिग्रलचं आपण जो फॉर्म्युला आहे तो आहे सुप्रीमम ऑफ LPF. Supreme of LPF where this P is partition of the interval AB. सो इथे काय असणार आहे, सुप्रीमम ऑफ, तिथे काय आहे की LPF तुमच्याकडे कॉन्स्टंट नंबर आहे, बरोबर आहे. हा पण कॉन्स्टंट आहे, हा लेंथ पण इंटरवल तुमचं कॉन्स्टंट असेल. सो याची जी ॲन्सर असेल ते सेम असेल ॲज इट इज के बाय दिस. आणि तसंच तुम्ही अप्पर इंटिग्रलसाठी पण फॉर्म्युला देऊ शकता. सो अप्पर इंटिग्रल पण तेच असेल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स. आणि याचाही आन्सर तुम्ही आता काय इन्फिमम यू पी एफ वेअर पी बिलॉंग्स टू दी इंटरवल ए बी. सो इन्फिमम ऑफ के टाइम बी मायनस ए. इथे तेच हा नंबर कॉन्स्टंट आहे. सो इथे आन्सर तुमचं बी मायनस ए. हे दोन्ही आन्सर तुमचे सेम आहेत. सो तुम्ही काय म्हणणार, हिअर वी ऑब्झर्व दॅट लोअर इंटिग्रल is equals to upper integral. So which implies हे इक्वल असतील तर काय म्हणणार आपण, this function f(x) is Riemann integrable over this interval.